Good morning all of you. Plus 2 Chemistry March 2024 பப்ளிக் கொஸ்டினோட ஆன்சர் கீயை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒன் வேர்டுக்கு ஏபி டைப்பு எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். உங்களோட ஆன்சரை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிடுங்க. அதை தொடர்ந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் 3 மார்க் கொஸ்டினோட ஃபுல் ஆன்சரை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மார்ச் 2024 நடைபெற்ற இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் கீயில் முதல்ல ஒன் வேர்டு ஆன்சர் கீயை பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 1, assertion. Monoclinic sulfur is an example of monoclinic crystal system. Reason: for a monoclinic system, A is not equal to B is not equal to C and alpha equal to gamma equal to 90 degree, beta is not equal to 90 degree. Answer: both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 2, IUPAC name 5th lesson இருந்து IUPAC name of K3AlC2O4 thrice is potassium trioxalato-aluminate 3. Question number 3, which of the following is the strongest acid among all H8? Which of the following is not sp2 hybridized tri-ice? நம்ம புக்கில் வந்து டிஎன்ஏன்னு இருக்கும், இங்கே ஆர்என்ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க. தி pyrimidine bases present in RNA, cytosine and uracil. Aspirin is acetyl salicylic acid. Question number 7, in acidic medium potassium permanganate oxidizes oxalic acid into carbon dioxide. Question number 8, when aniline react with the acidic anhydride, the product formed is acetonylide. Question number 9, among the following which will not be hydrolyzed sodium chloride formed from strong acid and strong base? Among the following cells, primary cells are Leclanche cell and Mercury cell. 1 and 4 is the answer. Question number 11, the formation of cyanohydrin from acetone is an example of nucleophilic addition. Question number 12, the rate constant of the reaction 5 into 8 into 10 power minus 2 second power minus 1. The order of the reaction is first order, second power minus 1 அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு தான் எழுத முடியும். Question number 13, in the electrolytic refining of copper, which one of the following is used as anode? Impure copper. அடுத்து, the activity of ion catalyst is increased by Al2O3 compound. Then question number 15, the oxidizing agent used to stop the oxidation of primary alcohol at the aldehydic stage is pyridinium chlorochromate PCC. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ஒன் வேர்ட் ஆன்சரையுமே நம்ம பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருக்கோம். டைப் ஏ டைப் பி 2 பிடிஎஃப்லையுமே ஆன்சரை கொடுத்துட்டு இப்போ 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு நாம் போக போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2 மார்க் கொஸ்டின் என்ன? வாட் இஸ் calcination? Calcination is the process in which the concentration of ore is strongly heated in the absence of air. அடுத்தடுத்த பாயிண்டையுமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஹைட்ரேட் ஆக்சைடு escape as moisture. During the process, water of crystallization present in the hydrated oxide. அது மாய்ச்சராக லாஸ் ஆகிரும். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் மேட்டராக இருந்தால் எக்ஸ்பெல் ஆகிரும். எதில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம்? லிமிட்டட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன். இந்த ஃபஸ்ட் லைனே போதுமானது. இதோட ஒரே ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன். கார்பனேட் ஓர் ஆன் ஹீட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு ஆக்சைடு ஓர். மெயினாக இதுதான் கால்சினேஷன். கொஸ்டின் நம்பர் 17, ஹவிலி கன்வெர்ட் போரிக் ஆசிட் டு போரான் நைட்ரைடு. ஈக்குவேஷன் மட்டுமே போதுமானது. போரிக் ஆசிட் undergo reaction with ammonia when heated to 800 to 1200 Kelvin gives boron nitride. அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 18, sulfuric acid is a dehydrating agent. Justify your answer. 2 மார்க் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறனால ஒரு ஈக்குவேஷன் போதும். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 3 ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்கோம். It remove water from sucrose, formic acid and oxalic acid. Therefore it acts as a dehydrating agent. Question number 19, explain common ion effect with an example. Question number 19ல common ion effect நான் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கேன்.
நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க. அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் a weak acid which undergo partial ionization gives acetate ion and H plus ion. இவங்களோட சால்ட் நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது when sodium acetate is added to acidic acid itself, all salt are strong electrolyte which undergo complete ionization gives acetate and Na plus ion. So the overall reaction la acetate ion oda concentration increase ஆகனால reverse reaction நடக்கும். forward reaction என்ன ஆகும்? suppress ஆகும். The dissociation or suppression of weak acid or weak base due to the addition of its own ion is called common ion effect. அதை நம்ம அங்கே ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கோம். அடுத்து can Fe3 plus oxidizes bromide to bromine. bromide to bromine under standard condition. அவங்களுடைய ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கப்பட்ட E0 வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம். இவங்க Fe3 ப்ளஸ்ஸு இந்த Br மைனஸை புரோமினாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுவாங்களா? ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எழுதியிருக்கேன். ரெக்கர்டு ஹாஃப் செல் டு பேலன்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மல்டிபிள் ஈக்குவேஷன் 2/2. இந்த இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, இங்கே 1 எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால ஈக்குவேஷன் 2 ஃபுல்லாக நாம் 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம். இதுதான் ஆக்சிடேஷன், இதுதான் ரிடக்ஷன். ஓவரால் ரியாக்ஷன் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது 2Br மைனஸ் ப்ளஸ் 2Fe3 ப்ளஸ் கிவ்ஸ் Br2 ப்ளஸ் 2Fe. நாம் இதை அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கோம் பார்த்துக்கிடுங்க. E0 செல் ஈக்குவல் டு E0 ஆக்சிடேஷன் ப்ளஸ் E0 ரிடக்ஷன். E0 செல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1.09 ப்ளஸ் 0.774. E0 வேல்யூ நெகட்டிவில் கிடைக்குது. E0 வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ். தேர்ஃபோர் டெல்டா ஜி என்ன ஆகும்? பாசிட்டிவ் ஆகும். டெல்டா ஜி ஃபார்முலா என்ன? டெல்டா ஜி இஸ் G0ன்னு வச்சுக்கிடுங்க மைனஸ் NF E0. அப்போ இது டெல்டா G0 இஸ் பாசிட்டிவ். அது பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா செல் ரியாக்ஷன் நான் ஸ்பான்டேனியஸ். தேர்ஃபோர் Fe3 ப்ளஸ் cannot oxidize bromide to bromine. அடுத்த ரியாக்ஷன் 21 கோல்ஃப் ரியாக்ஷன். ரைட், கோல்ஃப் ரியாக்ஷன். எக்ஸ்ப்ளனேஷன் முடிஞ்சால் எழுதுங்க, இல்லைனா ஈக்குவேஷன் மட்டும் போதும். Phenol when treated with the sodium hydroxide gives a sodium phenoxide which when treated with the carbon dioxide at 400 Kelvin 4 to 7 bar pressure sodium salicylate is formed. Undergo hydrolysis gives salicylic acid. Question number 22. Write the structure of the following: alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. இது ஆல்ஃபா டி குளுக்கோபைரனோஸு, இது பீட்டா டி குளுக்கோபைரனோஸ். இந்த கார்பனோட கான்ஃபிகரேஷன் அதில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். HOH இருக்கும், அது OHH இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 23. வாட் ஆர் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்? மெடிசன்ஸ் தட் ஹேவ் தி எபிலிட்டி டு கில் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா ஆர் கால்ட் ஆன்டிபயாட்டிக். அமாக்சிலின் அண்ட் செஃபிசைன். கொஸ்டின் நம்பர் 24. இது கம்பல்சரி கொஸ்டின். வாட் இஸ் அன் ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்? நீங்கள் ஆர்டர் மாலிகுலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸில் ஆர்டருக்கு என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கீங்களோ அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம். இட் இஸ் தி சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் இன்வால்வ்டு இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிட்டர்மின்ட் ரேட் லா. இட் கேன் பி 0 ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர் இன்டிஜர். இட் இஸ் அசைன்டு ஃபார் ஓவரால் ரியாக்ஷன். இதோட 2 மார்க் கொஸ்டின் முடியுது. அடுத்து 3 மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 25. Give the uses of helium. Helium oxygen mixture used to prevent bends during deep sea diving. Helium is used in electric arc welding of metal. Helium is used in low temperature science. Helium is used in filling balloons. Question number 26 அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. Which is more stable, Fe3 plus or Fe2 plus Y? அயனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்கான் 3d6 4s2. Fe3 plus ஆகிடுச்சுன்னா லாஸ்ட் 3 எலக்ட்ரான் 3d5 4s0. So it consists of 5 unpaired electron, half filled, and due to symmetry it is stable. Fe3 plus is stable. அதே இது Fe2 plus ஆகிடுச்சுன்னா electronic configuration 3d6 4s0. It consists of only 4 unpaired electron, partially filled d orbital. Hence Fe3 plus is more stable than Fe2 plus. Question number 27. 6th லெசன்லேருந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். Aluminum crystallizes in a cubic close packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. Calculate the edge length of unit cell. Edge length என்ன ஃபார்முலா? 2 × √2r. இதுதான் edge length உண்டான ஃபார்முலா.
2 into 1.414 into 125 picometer. ஆன்சர் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர். இதை மல்டிபிள் பண்ணால் 215 ஆகும். 25 இதை மல்டிபிள் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர்லேருந்து 0 போட்டிங்கன்னா 353.5 picometer. அதுதான் ஆன்சர். Question number 28. Write Arrhenius equation and explain the terms involved. K equal to A e power minus A by RT. A is frequency factor or Arrhenius factor. EA activation energy or energy of activation. R equal to gas constant. T is temperature. Question number 29. Explain the effect of temperature and pressure on physisorption and chemisorption. ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் அது. Effect of temperature. When temperature is raised, chemisorption first increases and then decreases, whereas physisorption decreases with the increase in temperature. Effect of pressure. Chemical absorption is fast with the increase in pressure. It cannot alter the amount of absorption. In physisorption, the extent of absorption increases with the increase in pressure. Question number 30 பார்க்கலாமா? Explain Knoevenagel reaction. Explain Knoevenagel reaction. Reaction பாருங்க. Benzaldehyde undergo condensation reaction with malonic acid in presence of pyridine gives an intermediate compound which on heating lost carbon dioxide and gives cinnamic acid. Question number 31. Write the reaction of primary amine with carbon disulfide. Mustard oil reaction தான் கொஞ்சம் அப்படியே மாற்றி கேட்டிருக்காங்க. Primary amine, methanamine undergo reaction with the carbon dioxide gives N-methyl dithiocarbamic acid, which when treated with the HgCl2 gives methyl isothiocyanate having mustard oil smell. Question number 32. Write a short note on peptide bond. இந்த CONH பாண்ட் இருக்கா இல்லை, இதுக்கு பேர் தான் பெப்டைடு பாகு. ஒரு அமினோ ஆசிடில் உள்ள கார்பாக்சிலிக் குரூப்பும் இன்னொரு அமினோ ஆசிடில் உள்ள அமினோ குரூப்பும் கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு இன்னும் அதில் லாஸ் ஆகி வாட்டர் மாலிகுல் வரும்பொழுது பெப்டைடு பாண்ட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அந்த காம்பவுண்டுக்கு நேம் என்ன? கிளைசில் அலனைன். ஒரு எக்ஸாம்பிள். கொஸ்டின் நம்பர் 33. இந்த காம்பவுண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த சிஎன்னுக்கு பதிலாக வழக்கமாக இஎன் இருந்தால் தான் கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3 வரும், கோபால்ட்டுக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6ன்னு வரும். அதனால் இது ராங் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நாட் எக்ஸிஸ்ட். 5 மார்க் கொஸ்டின் போமா? கொஸ்டின் நம்பர் 34ல் பி கொஸ்டின் பாருங்க. போரிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் கேட்டிருக்காங்க. போட்டரி கிளாஸஸ், எனாமல் பிக்மெண்ட்டு, ஆன்டிசெப்டிக் இன் ஐலோசன், யூசர் ஆஸ் எ ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ். அடுத்த கொஸ்டின், வாட் ஆர் சிலிகேட்? சிம்பிள் எழுதினா போதும். தி மினரல் விச் கண்டெய்னிங் சிலிக்கன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் டெட்ராஹீட்ரல் SiO4 4- யூனிட் linked together in different patterns are called silicate. எவ்வளோ சிம்பிளான 5 மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துட்டிங்களா? அதுக்கு ஈக்குவலாக கொஸ்டின் நம்பர் 35ல் ஏ, what is lanthanide contraction and what are the consequences of lanthanide contraction? இது வழக்கமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் தான். முதல்ல lanthanide contraction என்னன்னு எழுதிக்கணும். Due to imperfect shielding of 4f electron when we move from cerium to lutetium, the atomic and ionic size decreases. அப்படிங்கிற மெயின் பாயிண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் lanthanide contractionல பெசிசிட்டி டிஃபரன்ஸ் எழுதணும். அடுத்து சிமிலாரிட்டி அமாங் lanthanide எழுதணும். இதிலே உங்களுக்கு கோவலன் கேரக்டர், அயானிக் கேரக்டர் எல்லாமே உள்ளே வந்துடும். நம்ம அந்த சிமிலாரிட்டி அமாங் lanthanide எழுதும் பொழுது டேபிள் காலத்தை கரெக்டாக போட்டு இது 3D சீரீஸ், 4D சீரீஸ், 5D சீரீஸ். அந்த 4D சீரீஸ், 5D சீரீஸோட அட்டாமிக் சைஸு மோரார்லெஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது டியூ டு lanthanide contraction அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும். அடுத்து 35ல் பீங், ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் டபுள் சால்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். முதல்ல டபுள் சால்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை பார்த்துட்டு செகண்டு 2 என்னங்கிறத பார்க்கலாம். டபுள் சால்ட்னா என்ன? These are molecular compound formed by evaporation of solution containing 2 or more salt in equilibrium proportion. They lost their identity and dissociate into their constituent symbol ion in solution.
can easily be analyzed by determining the ion present in the aqueous solution. அதில் உள்ள ஒவ்வொரு அயான்ஸையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். In double salt, metal atom or ion exhibit normal valency. Iron 2 plus SO4 2 minus ammonium plus SO4 2 minus. Example, more salt, ferrous ammonium sulfate, FeS. Double salt பார்த்துட்டோம். coordination compound என்னன்னு எழுதணும்ல? It is a compounds formed by Lewis base and Lewis acid. Complex ion in coordination compound does not lose its identity and never dissociate to give simple ion. ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானும் லிகாண்டும் தனித்தனியாக அயான்ஸாக உடையவே உடையாது. cannot easily be analyzed by determining the ion present in the aqueous solution. உள்ள ரெண்டு அயான்ஸையும் தனித்தனியாக நம்மளால் அயனைஸ் பண்ணவே முடியாது, கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. In this metal atom or ion exhibit two types of valency. அதில் நார்மல் வேலன்சி மட்டும்தான், இதில் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சி. பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு, பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சைனைடோ கப்பாசி ஃபெரேட் 2. Next question, give an example of coordination compound used in medicine and biologically important coordination compound. நேம் தான் கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நேம் மட்டும் எழுதினா போதும். ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ஹீமோகுளோபின் Fe2 + 4 காம்ப்ளெக்ஸு, குளோரோஃபில் Mg2 + கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸு, விட்டமின் B12 சயனோகோபாலமின். இந்த விட்டமின் B12 தான் மெட்டல் இருக்கக்கூடிய விட்டமின், இவங்க தான் என்ன மெட்டல், கோபால்ட்டு. இதில் மட்டும்தான் இருக்கும், கோபால்ட்டு ப்ளஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்து இதையும் கொஞ்சம் வச்சுக்க, பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் கார்பாக்சி பெப்டேஸ். அடுத்து மெடிசனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ரெண்டு. ஒன்று கால்சியம் EDTA கீலேட் இஸ் யூஸ்டு இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லெட் அண்ட் ரேடியோஆக்டிவ் பாய்சனிங். தட் இஸ் ஃபார் ரிமூவிங் லெட் அண்ட் ரேடியோஆக்டிவ் மெட்டல் அயான் ஃப்ரம் தி பாடி. Cisplatin is used as an anti-tumor drug in cancer treatment. Question number 36. First எடுத்த உடனே 36லேயே calculate the percentage efficiency of packing in the case of simple cubic crystal தான். நம்ம புக் பேக்கில் PCC இருக்கும், புக்கில் நம்ம நல்லா படித்தது FCCயாக இருக்கும். ஆனால் அதை விட சிம்பிளாக தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல டயக்ராமை சிம்பிளாக போட்டுட்டு அதிலிருந்து இந்த எட்ஜு லென்த்தை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளுக்கு வால்யூம் ஆஃப் தி செல் யூனிட் செல் தெரியும் A3. ஸோ A = 1R and 1R 2R, R = A/2. பேக்கிங் எஃபிசி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை ஸ்பியர் இந்த யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல் இன்டு 100. வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல்னால் A × A × A = A3. முதல்ல வால்யூம் ஆக்குபைடு பை தி ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை தி ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும். வால்யூம் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வித் ரேடியஸ் R 4/3 πr3. அந்த ஆரோட வேல்யூ நமக்கு எழுதிட்டோம். இந்த V இங்கே வரணும். வால்யூம் ஆக்குபைடு பை தி ஸ்பியர் வித் ரேடியஸ் R 4/3 ஆரோட வேல்யூ போட்டாச்சு. A3/8. 4 × 2 கேன்சல் பண்ணால் 2, 2 × 3 = 6. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வித் ரேடியஸ் πa³ / 6. In a simple cubic arrangement, the number of sphere belong to the unit cell equal to 1. அதனால் டோட்டல் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த 1ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் ஆஃப் தி ஸ்பியர் நம்மளுக்கு தெரியும் A3, வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல். பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை தி ஸ்பியர் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல். A3 கேன்சல் ஆகும் இன்டு 100. ஸோ 100 π/6 = 52.38%. இதோடைய B கொஸ்டின் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியானது தான். Derive the integrated rate law for the 0th order reaction. ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கூட கேட்கல, 0th order தான் கேட்டிருக்காங்க. A gives ப்ராடக்ட்டு. முதல்ல 0th order reaction என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் சொல்ல வேணாம். A gives ப்ராடக்ட்டு, அப்புறம் A⁻0 போட்டால் தான் 0th order. anything power 0 = 1. ஸோ -dA/dt = K, K × 1. இந்த dt அங்கே கொண்டு வாங்க, -dA = K × dt. ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் லிமிட் A0 A, அதாவது t = 0 இருக்கும் பொழுது ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் A0, டீக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே ஏ தான் இருக்கும். இவங்களை இன்டகிரேட் பண்ண இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx = x. அதுக்கப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா லிமிட் அப்ளை பண்ணி மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை மாற்றணும் இல்லையா. முதல்ல மைனஸ் வெளியே அப்படியே இருக்கட்டும், மேலே உள்ள லிமிட்டை நீங்கள் உள்ளே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A மைனஸ் கீழே உள்ள லிமிட் அப்ளை பண்ணும்பொழுது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A0 = K × மேலே உள்ள லிமிட்டு கீழே உள்ள லிமிட்டு. இது மைனஸ், இது ப்ளஸ் ஆகிடும். ப்ளஸ்ஸை முதல்ல எழுதியிருக்கோம், மைனஸை ரெண்டாவது எழுதியிருக்கோம். K = A0 - A/t.
அதுக்கு லைட்டாக ஒரு கிராஃப் போட முடிஞ்சால் போடுங்க, இல்லைன்னா அதெல்லாம் வேணாம். அடுத்து கேட்டிருக்கிறது டிஃபைன் பஃபர் இண்டெக்ஸ். Buffer index, the buffering ability of a solution can be expressed in buffer capacity. Once like introduced a quantity called buffer index as a buffer index na enna beta as a quantitative measure of the buffer capacity. It is defined as inga neenga aarambichale podum. It is defined as number of gram equivalent of an acid or base added to 1 liter of buffer solution to change its pH by unity. Formula beta equal to dp divided by dpH. dp na enna number of gram equivalent of an acid or a base added to 1 liter of the solution. tpH na the change in pH after the addition of acid or base. Question number 37 galvanic cell oda notation na கேட்டிருக்காங்க. galvanic cell oda notation கொண்டப்போ the galvanic cell is represented by the cell diagram. For example, Daniel cell Zn single vertical line Zn2 plus double vertical line copper 2 plus copper. The above notation la single vertical bar represent a base boundary and the double vertical bar represent its salt bridge. The anode half cell is written on the left hand side of the salt bridge and the cathode half cell on the right hand side of the salt bridge. The anode and the cathode are written on the extreme left and the extreme right respectively. The EMF of the cell is written on the right side of the cell diagram. This is the schematic diagram. இவங்க தான் பேஸ் பவுண்டரி, ஆனோடு கேத்தோடு இருக்கணும், சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கணும். இது ஆனோடு ஹாஃப் செல், இது கேத்தோடு ஹாஃப் செல். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தி ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் தி செல் வித் ப்ராப்பர் சைனோடு இருக்கணும், ப்ளஸ்ஸு மைனஸ். அடுத்து வாட் இஸ் கோல்டு நம்பர்? Gold number is defined as a number of milligram of hydrophilic colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold salt on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. Smaller the gold number, greater the productive power. இதனுடைய ஏதரா கொஸ்டின் ரைட் நோட்ஸ் ஆன் லூகாஸ் டெஸ்ட். ஏதரா கொஸ்டினில் லூகாஸ் டெஸ்ட்டு, லூகாஸ் ரியேஜென்ட் என்னென்னு எழுதிக்கிட்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் HCl அனகேட்டட் ஜிங்க் குளோரைடு பிரைமரி செகண்டரி டெக்ஸ்டரி ஆல்கஹாலை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி யூஸ் ஆகும். லூகாஸ் டெஸ்ட் எழுதும் பொழுது டெக்ஸ்டரி ஆல்கஹால் தான் ஆரம்பிக்கணும். டெக்ஸ்டரி ஆல்கஹால் வென் ட்ரீட்டட் வித் லூகாஸ் ரியேஜென்ட் gives a 2-chloro-2-methyl propane the immediate appearance of turbidity. At the secondary alcohol propane 2-ol when treated with the Lucas reagent gives 2-chloropropane slow appearance of turbidity. Primary alcohol with the Lucas reagent no reaction at room temperature, turbidity appears only on heating. Question number 38 first question, how acidic acid prepared from Grignard reagent? Carbon dioxide when treated with methyl magnesium iodide in triether gives addition product which on hydrolysis gives acidic acid. அடுத்து how are biodegradable polymer give prepared? What are biodegradable polymer? Give an example. முதல்ல அவங்க என்னன்னு எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸாம்பிளில் ஏதாவது 2 இல்லைனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட எழுதி கொள்ளலாம். அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியிலிருந்து கொஸ்டின் நம்பர் 38. An organic compound A of the molecular formula C2H4O react with zinc amalgam con HCl. In the reaction Clemmensen reaction gives B. B which react with HNO3 forming compound C as a major product and compound D. Compound C react with the con HCl to gives compound E. Table vinegar யாரவங்க acidic acid and hydroxylamine. Identify A, B, C, D and E with suitable example. First question பார்த்தீங்களா, an organic compound acetaldehyde Clemmensen reduction gives ethane, A acetaldehyde, B ethane. Compound B when treated with nitric acid in presence of 675 Kelvin when heated to 675 Kelvin gives nitroethane as the major product and nitromethane as the minor product. Compound C react with the con HCl to give compound E table vinegar and hydroxylamine. Table vinegar is acidic acid. So compound A is ethanol, B is ethane, C is nitroethane, D nitromethane and E is acidic acid. So இந்த வீடியோவில் நம்ம March 24 பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டினுடைய ஃபுல் ஆன்சரை நம்ம பார்த்துருக்கோம். Thank you for watching. Thank you very much.